السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت غمگین خبر میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت کریں۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو اگر چاہتا تو جانور بنا دیتا، چرندے پرندے بنا دیتا، درخت پیڑ پودے بنا دیتا۔ رب العالمین کا کچھ ہم لوگ بگاڑ نہیں پاتے، کچھ نہیں کر پاتے۔ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگ انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اپنے محبوب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے بھیجا۔ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اتنا بڑا احسان ہے رب العالمین کا۔ جس نبی کی امتی بننے کے لیے نبیوں نے خواہش ظاہر کی، اس نبی کی امتی ہم لوگ مفت میں بن کر کے آ گئے ہیں۔ اس لیے رب العالمین کا بڑا احسان ہے دوستو اور بزرگوں۔ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں امت مسلمہ کے بارے میں، جب علماء کرام کی زبان سے سنتے ہیں، قرآن و حدیث سے جب تحقیق کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ اپنے اوپر رشک کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ رب العالمین کا ہم لوگوں کے اوپر بے شمار احسان ہے۔ لیکن دوسری طرف جب مسلمانوں کا حال دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکیوں کی حال دیکھتا ہوں، تو مجھے افسوس آتا ہے، کبھی کبھی رونا آتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک خبر میں جو جھارکھنڈ سے آئی ہے، وہاں کے بارے میں جب یہ خبر میں سنا، جس میں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں رونے لگا اور افسوس کرنے لگا کہ اللہ یہ کیسے ہو گیا۔ عزیزو، وہ خبر یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے، اس کی بیوی ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے، ایک مولانا صاحب کی بیوی ایک ہندو لڑکے سے شادی۔ وہ اس لیے دوستو کہ مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ میری بیوی اور آگے کچھ اور پڑھ لے۔ اس نے اپنی بیوی کا ایڈمیشن کیا تھا کالج میں، اور مولانا صاحب کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کچھ بھی کام کاج ہوتا تھا کالج میں یا کہیں پر بھی جانے آنے کا، تو اپنے دوست کے ساتھ بھیجتا تھا جس کا نام رام ہے، اس کے ساتھ بھیجتا تھا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے دوست کے ساتھ بھیجتے دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، اور دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ عزیزو، ان مولانا سے میری گزارش ہے کہ بھائی یار، آپ ذرا بھی غور نہیں کیے کہ غیر مسلم کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیجنا کیسے آپ کا دل گوارا کیا؟ سوچئے، ذرا غور کیجئے، آپ خود بھی شرمندہ ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ عالم ہیں بھائی، آپ کو نہیں معلوم اللہ رب العزت نے عورت کے پردے کا کتنا اہتمام کیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ آپ نہیں پڑھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دوستو، ناظرین حضرات، وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے آپ خود ہی سن لیجئے، آپ خود ہی سماعت کریں۔ کیا نام ہے آپ دونوں کا؟ رام کمار۔ آپ کا؟ مسکان خاتون۔ کہاں ہے؟ میرے گھر والے راضی نہیں ہیں۔ تو کوئی مارنے پیٹنے کا دھمکی ایسا کوئی؟ ہاں۔ کیا کون دھمکی دے رہے ہیں آپ کو؟ ممی، پاپا، ماما۔ ماما؟ ماما کون ہے آپ کے؟ پولیس وبھاگ سے ہے۔ ہاں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تھوڑا تیز بولیے گا۔ مسکان۔ مسکان کماری۔ کہاں گھر ہے آپ لوگوں کا؟ میرا گھر سیال۔ اچھا، آپ لوگ ابھی اس وقت ہندو ریتی رواج کے ساتھ شادی کیے ہیں، ہندو ریتی رواج کے ساتھ شادی کیے، تو آپ نے ہندو دھرم کو اپنایا، تو کیوں اپنایا آپ نے ہندو دھرم کو؟ آپ کا سنسکرت طرف سے اچھا لگا اس لیے۔ اس کا سنسکرتک اچھا لگا اس لیے آپ ہندو دھرم کو اپنایا۔ تو کیا یہ شادی آپ لوگ اپنے مرضی سے کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں کوئی آپ لوگوں کا کسی کا دباؤ میرے طرف سے نہیں؟ مطلب لڑکا کے دباؤ میں آ کر کے تو شادی نہیں کر رہے ہیں نا؟ اس کے علاوہ کسی کا دباؤ ہے کیا؟ مطلب گھر والا سے کسی سے ڈر، کوئی خطرہ؟ کس سے ڈر ہے آپ کو؟ میرے گھر والے سے، میرے موسا مطلب سے، کون، ماما کیا سے۔ نام بتا سکتے ہیں ان کا؟ کون کون ہے؟ میرے موسا، ماما اور پاپا۔ اچھا، ان سے ڈر ہے۔
क्या लाना है? क्या लाना है? कौन तेल? सरसों तेल। ठीक है, मंगा देते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, हम लोग दीन से इतना दूर होता हुआ नजर आ रहे हैं कि अल्लाह अकबर, हम अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को इल्म दीन सिखाते नहीं। ये कमी है अजीजों हम लोगों की कि हम लोग अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाते हैं। कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं और एक भारी भरकम रकम लगा करके पढ़ाते हैं, लेकिन मकतब में, मदरसों में नहीं पढ़ाते हैं, जिसके नतीजे में फिर यही होता है अजीजों, जिसके नतीजे में यही होता है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चे और बच्चियों को दुनियावी इल्म के साथ साथ दीन की भी इल्म जरूर देने की कोशिश करें। मेरा दिल गवारा करता है कि जो लड़की इस्लाम में जो कवानीन है उसको समझ जाएगी, पढ़ लेगी, कुरान पढ़ लेगी, इस्लाम में जो कानून है उसको पढ़ लेगी, अल्लाह और उसके रसूल का क्या फरमान है उसको जब समझ जाएगी, तो ऐसी लड़की ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती दोस्तों। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चे और बच्चियों को अगर ऐसे बेहयाइयों से अगर बचाना चाहते हैं तो इल्म दीन जरूर अपने बच्चे और बच्चियों को दिलाएं, जरूर, नहीं तो फिर यही हाल होगा। कल कयामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अर्ज किया गया वो कैसे? फरमाया एक औरत को हुक्म होगा जहन्नम का, तो वो अर्ज करेगी मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी, मेरी तरबियत का जौहर इसके हाथ में था, आज जिन बदकारियों और गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रही हूं उसका जिम्मेदार ये है। वो बाप जिसने अपने बेटी को सब कुछ दिया, अपनी औलाद की तालीम के लिए अपने प्लाट बेच दिए, जायदादें फरोख्त कर दी, नहीं दिया तो दीन नहीं दिया। कल कयामत के दिन वो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देगा? इरशाद होगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे भाई को बुलाया जाए। भाई को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा भाई है, मैं इसकी गैरत थी, मैं जिन राहों पे चल करके तेरे अताब और तेरे कहरो गज़ब की हकदार बनी उसका जिम्मेदार ये है। अगर ये मुझे रोकता, अपनी आबरू की हिफाजत करता, अपनी नामूस का पहरा देता, तो मैं उन रास्तों की मुसाफिर कैसे बनती? मेरी खराबी का जिम्मेदार ये है। अब वो भाई क्या जवाब देगा जो चौकों और मोड़ों पे खड़ा होके आने और जाने वाली बहनों और बेटियों को देखता है और ये समझता है कि मेरी बहनें और मेरी बेटियां घर में महफूज हैं? वो कयामत के दिन क्या जवाब देगा? इरशाद होगा इसे भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, भाई को भी पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे शौहर को भी बुलाया जाए। बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा शौहर है और मैं इसकी बीवी, मेरी तरबियत का जौहर मां बाप के बाद इसके हाथ में था और इसके पास तलाक की धमकी ऐसी चीज थी, मुझे जो चाहता मनवाता और जिस अंदाज में ढालना चाहता मुझे ढाल लेता, लेकिन इसने मुझे कभी राह हक की तरफ नहीं बुलाया था। वो शौहर क्या जवाब देगा जो खुद अपने दोस्तों को चाय पे बुला के और अपनी बीवी को सामने बरहना मुंह बिठा के बाद में उसके हुस्न की दाद मांगता हो, बताओ भाभी कैसी है? तो वो क्या जवाब देगा कयामत के दिन? इरशाद होगा इसको भी पकड़ो, इसके बाप को भी, इसके शौहर को भी और उसके भाई को भी जहन्नम में ले जाओ। अर्ज करेगी नहीं मालिक मेरे बेटे को भी बुलाया जाए। बेटे को बुलाया जाएगा, मालिक ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं, मेरे सीने में इसके लिए तड़पती हुई ममता तूने रखी थी, ये रूठ जाता तो जिंदगी उजाड़ हो जाती। जो भी चाहता जिद करके मनवा लेता, मुझे किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो मैंने उससे भी गुरेज नहीं किया, इसकी हर फरमाइश को पूरा किया, अपना जेवर बेच के इसकी तालीम मुकम्मल करवाई। अगर ये जिद करता कि अम्मी आप नमाज नहीं पढ़ती, मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अम्मी आप ये अमल क्यों करती हैं, ये शरीयत में जायज नहीं है, तो मैं जो है वो खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या मेरी ममता मजबूर ना हो जाती? इसने सारी जिंदगी क्या मुझे इसके बारे में कोई कहा था, नेकी की तरफ बुलाया था, बदी से रोका था? जिस बेटे ने अपनी मां से हर जिद पूरी करवाई हो तो उसने सिर्फ दीन के बारे में कोई जिद नहीं की है, तो वो कल कयामत के दिन क्या जवाब होगा?
ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خامند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو، اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی۔